ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਜੰਡੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਓਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੰਡਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੰਡਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। से आए साढ़े सैकटरी साहिबान अते बहुत ही सत्कारयोग सभी जमींदार भराओ, सबसे पहले मैं फतेह अर्ज करूँगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं धन्यवाद करता हूँ इस सभा का जो सानू इत्थे मौका देता है, तो इफ्को वालों थोड़ा सबका मैं स्वागत भी करता हूँ कि आज इस सुसाइटी ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 660 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੰਡਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੁਛ ਖਾਦ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੰਡਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ कार्य कर दी है। और जितों तक 3 नवंबर 1967 को इफ्को का जन्म हुआ सी, तो 57 सोसाइटियाँ इफ्को की उस समय मेंबर सी, तो आज करीब 40,000 से ज़्यादा जो सहकारी सभाएँ इफ्को की मेंबर हैं। और आपको ये खुशी होगी कि सहकारिता के क्षेत्र में पूरी दुनिया में इफ्को ने अपना परचम लहराया है, और 132 लाख मीट्रिक टन पिछले साल खाद पैदा करके सारी की सारी सहकारी सभाओं के माध्यम से तोड़े तक पहुँच की है। जिथे तक इफ्को के कारखाने के सवाल हैं, हिंदुस्तान में इफ्को के 5 कारखाने हैं। 2 कारखाने अपने गुजरात में हैं, जिथे अपना कांडला DAP NPK खाद बनती है, तो उत्थे दूसरा कारखाना गुजरात में कलौल में है, जिथे यूरिया खाद बनती है। 2 कारखाने अपने UP में है, फूलपुर और आंवला, इतने भी यूरिया बनती है। तो 5वां कारखाना उड़ीसा के पारादीप में, जिथे DAP और NPK खाद बना के तोड़े तक पहुँचती है। इसके अलावा आपको पता होगा कि साढ़े देश में जो फास्फोरिक एसिड नहीं होता, 80% फास्फोरिक एसिड दूसरे सोर्स से इम्पोर्ट करते हैं, और वो रॉक फॉस्फेट से माइनिंग करके निकाला जाता है। तो दूसरे देश में भी इफ्को ने अपने कारखाने लाए हैं, वो अपना फास्फोरिक एसिड जैसे जॉर्डन में लाया है, सेनेगल में, तो वहाँ से भी ये फास्फोरिक एसिड ला के इतने DAP बनती है। एक ओमान में भी इफ्को का कारखाना है, जितने मोटे दानेदार यूरिया बनती, वो भी अपने इम्पोर्टेड यूरिया इतने आती, क्योंकि 80% यूरिया 80 सफिशेंट है अपने देश में ही बनती है, और 20% यूरिया अपने बाहरों मंगाते हैं। और तुम देख रहे हो कि इस बार भी यूरिया की काफ़ी किल्लत रही, DAP की भी किल्लत रही, लेकिन इफ्को संस्था की, जैसे मैं पहले भी दस्या, साड़ी जो कारगुजारी है, साड़ा जो प्रोडक्शन है, साड़ी जो सेल है, असी पूरी सेवा की है, और पिछले साल से ज़्यादा सप्लाई की है। लेकिन ये आप सबनों ये जानकारी है कि इस पर भारी राशि जो है सब्सिडी की होती है। तुसी अपना जो यूरिया का बैग है 266 रुपये 50 पैसे सोसाइटी से मिलता है, लेकिन ये 1100 से 1300 रुपये इसकी सही मायने में कीमत है। और इंटरनेशनल मार्केट में आज की डेट में 4000 रुपये का एक यूरिया का बैग पड़ रहा है, अगर बाहर से लाने हैं तो इतना महंगा यूरिया है। इसी तरह से DAP है, 1200 रुपये का मिलता है, तो करीब 2500 से 3000 का एक बैग है। तो बाकी इस पर ये सब्सिडी है। तो जो कई बार ये छोटी मोटी जो संस्थाएं होती हैं, वो इतने धनराशि जब जुड़ जाती है तो वो खाद लेके नहीं आती। यूरिया के बराबर
काम कर दिए और पूरे हिंदुस्तान में इसके ट्रायल लगाए गए। करीब 87,000 जगह पे ट्रायल लगाए गए सी और सारी खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में ट्रायल लगा के भारत सरकार ने इससे जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है उसके अंदर इसको एंट्री की थी और फिर जो है ये पास होके थोड़े तक पहुंचा। ये जो 500 ml ये पत्तों के राहें स्प्रे होता है तो इसकी खासियत ये है, ये नैनो यूरिया है। नैनो यूरिया का मतलब है पार्टिकल इतना छोटा है, अगर अपना 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा कर दीजिए तो 1 नैनोमीटर होता है। और यूरिया का जो दाना है, यूरिया का जो दाना है अगर एक दाने के अगर अपना 55,000 हिस्सा कर दें तो इसका एक पार्टिकल बनता है, नैनो इतना छोटा है। और जितने तक इसका सरफेस एरिया है अगर अपना यूरिया बांधे तकरीबन 32,000 गुना इसका सरफेस एरिया है, इतना छोटा पार्टिकल है। और ये पत्तों के राही स्प्रे करके 125 लीटर में इसको जो 500 ml की अपना स्प्रे कराते हैं तो ये जो है 90% बूटे को ये इसको काम में आता है, तो 10% ही इसकी वेस्टेज है। और जितने अपना जो पहले दानेदार जो यूरिया आता है 30 से लेके 35% ही बूटे को काम में आता है। बाकी या तो अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड या दूसरी जो गैसें हैं उसके राही ऊपर उड़ जाता है तो या तो फिर पानी राही नीचे लीच कर जाता है। कि साडे सभा के इंस्पैक्टर रवि सहल जी, मैनेजर सीवी ब्रांच सिद्धवां वेट तो जगरूर सिंह जी ते जगराओं ब्रांच तो मैनेजर सिंह जी, सभा के प्रधान श्री गुलवंत सिंह जी, साडे बहुत सत्कारयोग नानी जी हरबंस कौर यूके ते सरदार कविकर सिंह जी USA। अज के मुनाफा वंड समारोह में आउण ते मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ जी आया ਤੁਹਾਨੂੰ आखदा ते सभा की जो रिपोर्ट है वो इस प्रकार है। ये जो सभा 31/7/1947 ਨੂੰ अज तो भाव 74 साल पहला 27 मैंबरां नाल रजिस्टर्ड हुई सी। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ 225। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ 900 ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ 940 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 28,48,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਮੀਨਲ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ 1140 ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2003 ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਸਭਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ 14/12/2009 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਟਰੈਵਲਰ, ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਸਭਾ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 45 ਲੱਖ ਤੇ 52,000 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਨੋਮੀਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਤੇ 74 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਸਭਾ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ RCC ਲਿਮਟਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ
3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਲਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਆਪਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜਤ ਲਿਮਟ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਸਭਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਡੀ ਲਿਮਟ ਬਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਰ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਮਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ 9 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਾਣੀ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਭਾ ਨੇ ਆੜਤੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਖ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ 2,30,812 ਬੋਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਭਾ ਨੂੰ 41,50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ਉਹ 20,75,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 20-25 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜੈਨਸ ਵੇਚੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20,75,000 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਤੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਆਰ ਜਗਰਾਉਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਭਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਈ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਅੱਜ 1 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਫਕੋ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਚਾਹ ਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮੁਨਾਫਾ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੁਨਾਫਾ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜੀ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਨਾਫਾ ਵੰਡਿਆ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ 13,10,000 ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ। ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਿਛਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੰਡੀ ਅਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੀ ਸਭਾ ਸਾਂਝੀ ਆ।
ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆੜਤ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਆ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਸਿੱਟੋ ਅਤੇ ਸਾਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 20-25 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਕਣਕ 'ਤੇ, ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆੜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਰ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਣਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਹੀਕਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਕਾਰ, ਜੀਪ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਨ। ਆੜਤ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜੁੜਿਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ? ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਆ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਜੌਂਡੀਅਰ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਟਾਵੇਟਰ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 47 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅਮਾਨਤਾ ਰੱਖੋ। ਅਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭਾ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਸਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੁਨਾਫਾ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ 15% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੀ ਉਹ 299 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਮੰਤਰੀ ਸਭਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਸਭਾ ਨਾਲ 2 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸੂਲਪੁਰ। ਇਹ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੁਨਾਫਾ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 1,27,03,66 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 85% ਫੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੇ 15% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਦਮ ਆ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ 920 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਨੋਮੀਨਲ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਫਡੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆ ਮੇਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਾਦ ਤੇ ਕੈਸ਼, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਲੋਨ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲਿਮਟਾਂ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੇ ਡੈਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੱਕ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੈਂਟਸ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਮਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸਭਾ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਵਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਨਕੋਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲੀਲਾ।